अपना ध्यान इधर उधर ना करो, ध्यान दे नाल सुनते रहो। उन्हें क्या, शैतान हाले इत्थे ही है, यही कारण है कि सब कुछ हुंदा है, वो हाले भी इत्थे ही है। धरती की गल कर रहा है कि की धरती ते शैतान नहीं है इस वेले? मैं तुहानू पुछ रहा कि धरती ते शैतान है या नहीं है? पर उन्हें क्या, जमीन के वारिस होणगे परमेश्वर के लोग ते मसीह? हजे नहीं, क्योंकि हजे शैतान इत्थे ही है। नबी कह रहा है अते उस दियां सब गंदियां ताकतां भी इत्थे ही हन। हजे भी गंदियां ताकतां इत्थे ही है धरती ते। ध्यान दियो, इसे कारण ही धरती हुण इन्नी गंदी है। कहने भी ए महला ठीक नहीं, नाल दे महल्ले चल जाओ, नाल दा महल्ला ठीक नहीं, फलानी जगह चल जाओ, उत्थे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहिंदे आ। उन्हां दा पाप करन दा स्टाइल ज्यादा हाई फाई स्टैंडर्ड वाला हो जाता है। जिथे मर्जी चल जाओ, धरती का कोना कोना बुराई दे नाल भरिया होया है कि नहीं भरिया? पहले कहंदे हुंदे ही पिंड थोड़े पिछड़े है, ते हुण पिंडां च लोग जिद्दां दे मॉडल बन गए, इदां दे शहरां च नहीं है कि नहीं? धरती पूरी भरी हुई है। बबरानम कह रहा है, उन्हें कहा इसे करके धरती इन्नी गंदी है, इसे ਲਈ ही ठट्ठा मजाक ते भद्दियां गल्लां हो रही हैं, कतलेआम हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, राजनीतियां हो रही हैं, पाप हो रहा है, विचार हो रहा है, अते सब प्रकार का गंद मन चल रहा है, क्योंकि शैतान इस धरती का अते वायुमंडल का हाकम है। अजे वो हैगा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर 108 नंबर च उन्हें क्या, हुण इस बचाए गए मनुख लई संसार बचाया जाना है। इस बचाए गए मनुख लई संसार बचाया जाना है। वो अपने एक ही तरीके नूं वरतदा है। जल परलो नाल धरती का नाश करन द्वारा उसने इस संसार नूं पानी नाल बपतिस्मा दिता। बंदे दे भी 3 बपतिस्मे हुंदे आ, धरती दे भी 3 बपतिस्मे हुंदे आ। किन्ने बपतिस्मे हुंदे? ते सानू तिन्ने ही लैने पैने, आपां इक्को ना लैके सोचीए। हर विश्वासी नूं 3 बपतिस्मे लैने पैने आ। 3 बार पानी च नहीं जाना, पानी वाला पहला ही है, पर 3 बपतिस्मे है। पहला पानी दे नाल है, दूजा लहू दे नाल है, और तीजा अग दे नाल है। धरती दे भी यही 3 बपतिस्मे हुंदे आ, पानी नाल, लहू नाल, अग दे नाल। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। बबरानम कह रहा है जल परलो नाल धरती का नाश करन द्वारा उसने इस संसार नूं पानी नाल बपतिस्मा दिता। इस दे पवित्रीकरण लई उसने इस उपर अपना लहू बहाया अते अपने कब्जे विच लिया। ये धरती उसदी है। शैतान ने कहने की कोशिश की मैं तेनों दे देंगा, उसने कहा नहीं श्रीमान, मैं इसनूं खरीदांगा, ताकि गवाही हो सके। वो एक चिन्ह के रूप में ऊपर उठाया गया कि उसने इस धरती नूं खरीद लिया है, इसनूं खरीद लिया है। हुण सुनो, बंदियां ते धरती दे नाल परमेश्वर सेम वरतदा है। जदों इस धरती दे नाल पानी दा बपतिस्मा होया, जदों इस धरती दा पानी दे नाल बपतिस्मा होया, अज तो कोई 4000 साल पहलों, जदों पूरी धरती नूह दे टाइम उत्ते पानी नाल डोबी गई, पर की उस तो बाद धरती तो सारे पाप दे कीटाणु खत्म हो गए सी? नहीं सी होए, नहीं सी होए। इसे करके कल्ला बपतिस्मा लैण दे नाल सारे कीटाणु नहीं खत्म हुंदे। फिर 2000 सालों के बाद यीशु मसीह के टाइम उत्ते जो यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू धरती ते बहाया, कि उस तो बाद सारे ही पाप के कीटाणु धरती तो खत्म हो गए? नहीं हुए। इसलिए खुदा ने हुण इस धरती का आखिरी बपतिस्मा रखा है। ये पानी नाल नवाई गई, लहू दे नाल इहनूं शुद्ध किया गया, पर इहनूं अग दे नाल बिल्कुल नवा बना देना है। हालेलुया।
ਨਬੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਲਏ, ਉਹ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਬਪਤਿਸਮਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਵਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਈ ਆਦਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਚ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੀਟਾਣੂ ਮੁੱਕ ਗਏ? ਕੀ ਸੰਗਤੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੀਟਾਣੂ ਮੁੱਕ ਗਏ? ਜਦ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। Now God can never change his pattern। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ 3 ਬਪਤਿਸਮਿਆਂ 'ਚ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ 3 ਬਪਤਿਸਮਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅੱਗ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਡੋਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੋਲਿਆ, 2 ਬਪਤਿਸਮੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਆ ਅੱਗ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡੋਬੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਹੈ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਲੈਣ ਦਿੱਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣ ਲੈਣ ਦਿੱਤੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸਲਾ ਬਣ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾੜੀ ਜਾਏ, ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹਜੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 1000 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਆ ਔਰ ਆਖਰੀ ਪੀੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ 2 ਪੀੜਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਪਹਿਲੇ 2 ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਪੀੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਆਮੇਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਕਿ 3 ਬਪਤਿਸਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਹਜੇ ਵੀ ਗੜਬੜਾ ਰਹੀਆਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਹਜੇ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਵਚਨ ਆ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ ਵੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ ਕਦੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ 120 ਜਾਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੁਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਏ, ਇਹ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਟ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾੜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਛੁਡਾਏ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਅੱਗ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਪ, ਬਿਮਾਰੀ, ਰੋਗ
ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕੀਟਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀਟਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੀਟਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਬਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਪੀਆਂ ਤੋਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਝੁੰਡ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੱਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਆਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਪਾਪ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਟਾਣੂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸੇ ਉਹ ਆਗ ਵਰਸਾ ਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਆਗ? ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ। ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਅਗਰ ਧਰਤੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਤੀਸਰੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੀਸਰੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਲਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਸਾੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੀਟਾਣੂ ਜਾਗਣੇ ਆ, ਜਾਗਣੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤਦ ਤੱਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ 3 ਬਪਤਿਸਮੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਾਈਬਲ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਪਾਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈ? ਸੁਣ ਰਹੇ ਭਾਈ? ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਇੱਛਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਛਲਾਉਂਦੇ ਕੁਦਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਝੰਜੋੜਦੇ ਆ। ਇੱਛਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਪਾਪ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਪਾਪੀ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਪਾਪੀ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋਏ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ।